सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल करांगे असीं वोट दी, वोट हक दी। वोट हक का इस्तेमाल जदों भी किया जाता है तो उसनूं गुप्त रखिया जाता है, किसी नूं दस्सिया नहीं जाता। आम तौर पर कानून के मुताबिक भी वोट गुप्त ही रखी जाती है, पर कई बार स्थिति अजिही हो जाती है कि बिना दस्से भी बहुत कुछ पता लग जाता है कि वोट गया कित्थे या किहड़े वाले पासे हो सकता है। जिवें कुछ सिमरनजीत सिंह मान दे नाल भी होया। सिमरनजीत सिंह मान संगरूर तो MP चुने गए ने, उन्होंने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया राष्ट्रपति चोणां दे विच। मान ने अपनी वोट नूं गुप्त रखिया कि किस नूं दिता है वोट, इस बारे उन्होंने पत्ते नहीं खोले। राष्ट्रपति चोणां दे विच सिर्फ 2 उम्मीदवार सी, एक पासे बीजेपी समर्थित तो दूजे पासे कांग्रेस समर्थित। जे हुण गल कीती जावे विचारधारा दी, सिमरनजीत सिंह मान दी विचारधारा दी, तो सिमरनजीत सिंह दी मान दी विचारधारा ना तां जांदी है बीजेपी वाले पासे ते ना ही जांदी है कांग्रेस वाले पासे। तां हुण सवाल यह है कि दो दे विचों सिमरनजीत सिंह मान ने किहड़ा उम्मीदवार या किहड़ी विचारधारा नूं चुन लिया कि वाकई ही अपने वोट हक का इस्तेमाल इन्हां दोवें उम्मीदवारां दे विचों किसी एक दे लई कर दिता, क्योंकि बैलेट पेपर के थ्रू हुंदी है। और जे हुण यह कहा जाए कि मान साहब ने अपना वोट इनवैलिड कर दिता, यानी कि किसी ने भी नहीं पाया, तो फिर कि उस दे नालों तरीका यह नहीं हो सकता सी कि मान साहब बिल्कुल बाइकआउट कर देंगे या कह देंगे कि मैं अपने वोट हक का इस्तेमाल करना ही नहीं, मैं जाना ही नहीं वोट का इस्तेमाल करन। पर उन्होंने राष्ट्रपति चोणां दे विच वोट हक का इस्तेमाल तो किया ही है। तो हुण सवाल यही खड़ा हो रहा है कि मान साहब की अपनी विचारधारा दे विच उलझ गए ने। मान सिमरनजीत सिंह मान की विचारधारा वक्फवादी जरूर कही जाती है और बीजेपी के पक्ष दे विच भी नहीं है, ना ही कांग्रेस के पक्ष दे विच है। तो फिर अज गल इस वोट की भी, इस वोट का जिक्र और चर्चा इस करके भी जरूरी हो जाती है क्योंकि सिमरनजीत सिंह मान संगरूर तो MP चुने गए ने, संविधानिक अहुदा उन्होंने कोल है। भगत सिंह नूं लैके उन्होंने वालों जिहड़ियां स्टेटमेंट्स ने हुण तो पहलां भी दित्तियां गईयां, उस टाइम इन्नी चर्चा नहीं हुई क्योंकि संविधानिक अहुदा नहीं सी। हुण संविधानिक अहुदा भी सी, वोट हक का इस्तेमाल भी उन्होंने किया है। तो सवाल ही है कि विचारधारा चुनी किहड़ी। तो अज गल होगी प्राइम टाइम दे विच चर्चा करांगे सिमरनजीत सिंह मान दे ओपन सीक्रेट। राष्ट्रपति चोणां दे लई सिमरनजीत सिंह मान ने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया है। वोट किस नूं पाई है यह गुप्त है। मान किस दे हक विच पुख्ते, NDA के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू या फिर विरोधी धिरां के उम्मीदवार जयशवंत सिन्हा के हक विच? ये नवा सवाल पैदा हो गया क्योंकि सिमरनजीत मान की विचारधारा ना बीजेपी नाल मेल खांदी है ते ना ही केंद्र विचली विरोधी धिर कांग्रेस के नाल। इसलिए मान ने राष्ट्रपति लई किस नूं वोट पाई, किस विचारधारा के नाल मान खड़े हुए, यह सवाल बन गया है। वोट बारे जदों सिमरनजीत सिंह मान नूं सवाल किया गया तो उन्हां वोट गुप्त होने की गल कह के सवाल नूं रद्द कर दिता। की एक बात है कि वोट खुफिया रहती है, वोट खुफिया होती है, वो हम आपको नहीं बताएंगे किसको वोट डाली है, पर जहां सिख चाहते थे उधर मैंने वोट डाल दिया। राष्ट्रपति दे लई दो ही उम्मीदवार सन, एक बीजेपी की अगवाई वाले NDA के द्रौपदी मुर्मू ते दूजे विरोधी धिरां दे उम्मीदवार जयशवंत सिन्हा, जिन्हां नूं कांग्रेस का समर्थन हासिल सी। मान ने वोट पाई तो सुभाविक है दोहां विचों किसी एक नूं पाई होवेगी या फिर वोट इनवैलिड करवाई हो सकती है। पर जेकर वोट इनवैलिड करवाउणी सी तो वोट प्रक्रिया तो बाहर भी रहा जा सकता सी, पर मान ने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अज इस मुद्दे उत्ते गलबात करांगे कि सिमरनजीत सिंह मान ने वोट किहड़े वाले पासे पाई। जो मैं शुरुआत में जिक्र किया कि चर्चा इस करके भी जरूरी है क्योंकि वो MP चुने जा चुके हैं कि वाकई ही वोट हक का इस्तेमाल उन्होंने एक पार्टी के वाले पासे कर दिता। पर सिमरनजीत सिंह मान ने वोट पाउण तो बाद जिहड़ा बयान दिता उसनूं गौर नाल सुणीए ते समझिए। पहला पॉइंट वो कहते हैं कि वोट नूं गुप्त रखिया जाता है ते वोट किस नूं पाई ये मैं तुहानूं नहीं दसांगा। ते पॉइंट नंबर 2 उन्होंने अपने बयान दे विच कहा कि जिथे सिख चाहुंदे सी या सिखां दी सोच सी कि इसनूं वोट होनी चाहिए है, मैं उस वाले पासे जाके वोट पा दी है। तो इसका मतलब सीधा जा कि एक नूं तां वोट जरूर पाई होएगी
ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੋਟ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਰੋਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਨੀ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਜੁੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੱਕ ਕਿ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਰੋਮਾਣਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਸਹੁੰ ਕੀ ਚੱਕਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਵੋਟ ਦੀ ਜੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ, ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਐਮਪੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਸਪਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਗੱਲ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਮਪੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ,
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਏ ਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਚ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਨੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਚੁਣੀ? ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੋਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੀ, ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪਰਮ ਬੰਸ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਭੁਗਤਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੋਟ ਤੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਾਏ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੋਠਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਬੋਲਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਲੈਟਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੈਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ? ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹਦਾ। I wish to know your mind before I cast my vote for the August post of President of India। ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਵੋਟ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ? ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਪੀਏ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਐਨਡੀਏ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੋਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੋਟਾ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਡਾਊਟ ਕਿ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ 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 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ option ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ option ਨਹੀਂ ਹੈ। option? ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਟੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈ option ਫਿਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਸੀਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੀ- ਅਸੀਂ ਬੰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਮਾਣਾ debate ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਧਾਈ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਚਰਚਾ ਨਾ 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 ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਜੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਣੀ ਹੈ 15-20 ਮਿੰਟ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਫੋਨ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲਗੋ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਮਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਲ ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਨੀ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਅਜਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੋਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਲਾਊਡ ਹੈ ਜੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਦੱਸ ਵੀ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਨੀ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਮਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਕਰੋ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਵਾਂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਨਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਸਮਝੌਤਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਕ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਨੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਵੋਟ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਲੈਣ ਗਏ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਵੋਟ ਵੀ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੋਟ ਆਈ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਗੱਲ ਸੀ? ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜੋ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੜਨੀ ਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਦਲ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਸਮਝਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੋਟ ਕਰਤੀ? ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਭੁਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਕਿ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਆਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਜਾਂ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ,
ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੋਟ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੋਮੇਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ MP, ਉਹਦਾ MLA ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਵਿਪ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੱਸਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਖੁਦ ਜੋ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, LK ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਨਾ ਕਹੋ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾ ਕਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਸਲਾ ਡੀਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 1984 ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਡੀਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਬੜਾ ਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ। ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 84 ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੋਕਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ 84 ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਰੋਕਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ।
ਕਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ? ਪਾਬੰਦੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਹੁਣ ਖਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲੀਏ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੀਏ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਕੰਪਲੀਟ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਡੈਮ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਮ ਕਿਵੇਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਰਤਾ, ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੱਲ ਨੇ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੜਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ। 90-95% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਆ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰੌ ਖਰਾਬੀ ਇਹ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ 95% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਨਾ ਸਰ ਲਾਈਨ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਰੇਆਮ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟ, ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਟਾਇਆ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵਾਲੋ। ਸਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਟਾਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵੋਟ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਤੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਤੀ? ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕੌਣ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਇਹ ਲੈ ਆਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਥਾਪੜੋ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਨੀ ਅਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਮੈਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਬੇਟ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ WhatsApp ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਕਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੋਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਕੂਲ ਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਸਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕੁਝ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕੁਝ। ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟਸ ਘੱਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਦੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਨਲ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ। ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੋਪਾਲ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਜੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਾਲਸੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੁੱਛਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਛਾਂ ਕਟਾ ਦਈਏ, ਕਿਰਪਾਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਰ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਬੰਟੀ ਰਮਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਬੰਟੀ ਰਮਨ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਇਆ, ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ। ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸੱਚੀ ਮੰਗਾ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਮੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਦਾ ਬੇਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਟੀ ਰਮਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੋਟ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ MP ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ
ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ, ਬਟ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਜਨਾ ਵੀ ਰੱਖੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ original FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਅਨਾਰਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ 17 ਦਸੰਬਰ 1928 ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ। ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ 450 ਗਵਾਹ ਸੀ, ਜੱਜ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਗਵਾਹ ਵੀ ਭੁਗਤਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਿਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਚੁੰਮਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦੱਸਣ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤਾਈਂ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤਾਈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਸੇ SP ਨੂੰ DSP ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨੋਗੇ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ 450 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਟੀ ਰਮਨ, ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜੋ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਜਸਪਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਸਪਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌੜ ਸਿੰਘਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਹਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਡੇਰੇ ਜਾ ਵੜੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬੰਟੀ ਬਾਦਲ ਗਏ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਦੇ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਡਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਤਾ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਕਰਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਮਿਆਰ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਏ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1997 ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਰਹਿ ਲਏ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਨੀ ਅਲੋਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ, 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਠੀਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਪਰ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰਵਾਤਾ ਜੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ। ਵੋਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ
ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦੋਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ। ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਲੀ ਬਣਿਓ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੁਣ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।